नहीं दिखता है, आपको लगता है नहीं है, लेकिन कभी कभी जो दिखता है वो लगता नहीं और जो नहीं दिखता है वो होता है। मतलब Okay, so can any one of you guess which movie dialogue was he saying right now? Yes, exactly. This movie dialogue was taken from a movie named Tare Zameen Par. So यो movie ले चाहिँ first time हामीले introduce गराएको थियो neurodevelopment condition like dyslexia and autism. Autism? Yes, autism. So autism is a neurodevelopment condition. Let me repeat that word again. It's a condition, not a disorder. So autistic childहरूको brain चाहिँ differently wired गरेको हुन्छ. It means उनीहरूको development, information process गर्ने आफ्नै unique way मा हुन्छ. Which means they often struggle with communication, social interaction, restricted or repetitive behaviors. उनीहरूको safety, continuous improvement र नयाँ कुरा सिकाउनको लागि they need structured routine. For them, daily continuous therapy भनेको it's not their luxury, it's a necessity for them. And here comes the problem. That necessity is locked away in major limited cities of Nepal. I would like to address one more problem. That is, autism को बच्चाहरूले mainly 2 to 8 years को एजमा दिएको therapy, safety सबैभन्दा बढी effective हुन्छ. But त्यो एजमा पेरेन्ट्सहरूले आफ्नो बच्चा चाहिँ आफूभन्दा टाढा कसैले पनि राख्न चाहनुहुन्न. If someone is doing that, they are paying a really huge amount of money. Let's see what data says. So according to the research done by Southwest Autism Research and Resource Center, हामी 2023 मा चाहिँ autism को rate 36 मध्ये एउटा बच्चाले find out भएको थियो भने अहिले 2025 मा चाहिँ it is 31 out of 1 worldwide. नेपालको scenario हेर्ने हो भने research done by Autism Care Nepal Society, there are currently more than 3 lakh autistic child currently present in our country. As this is a medical term, we started doing case study. So our case study मा चाहिँ दुईवटा main motive थे, who and how. So who is the best for an autistic child and how can be the therapies more effective? यसमा चाहिँ what we found out was parents are the best for an autistic child. The daily continuous therapy is the best. Next, so this was our secondary data. हामीले primary data को लागि चाहिँ we visited different doctors which include pediatrician, neurologist and like behavior analyst and many more. She is Sushma Dahal, the founder of Weekend Preschool. Currently she is connected with more than 2,000 autistic parents. Next, we visited some parents also who are having the autistic children. Among them, I would like to highlight two main people, Dr. Bishalke Bhandari, who is the Executive Director of Child Care Nepal, and another one is Surendra Bhattacharya, Director of Autism Care Nepal Society. And we are so happy to say that all of us are eager to work with us in our project. So what is the solution? Introducing our platform, NeuroCare, where every Nepali parent can give their autistic child the daily therapy they need right on their phone. Okay, so त्यो चाहिँ हाम्रो वेब एप छ जसमा चाहिँ हामीले बेसिकली के एक्सप्लेन गरिरहेको छौँ भने how our platform work. फर्स्टमा चाहिँ क्विक रेजिस्ट्रेसन हुन्छ जसमा चाहिँ पेरेन्ट्सहरूले आफ्नो बच्चाको बेसिक इन्फर्मेसन राख्नुहुन्छ. सेकेन्ड भनेको क्वेसनियर एसेसमेन्ट जहाँ चाहिँ हाम्रो ब्याकग्राउन्ड स्टडी एमचेट र डिफ्रेन्ट भिडियो स्क्रिनिङको थ्रु चाहिँ अटिजमको स्पेक्ट्रम फाइन्ड आउट हुन्छ. त्यसपछि चाहिँ हाम्रो ओके आई वुड लाइक टु फ्रम स्टार्टिङ. सो दिस इज आवर प्लेटफर्म न्यूरोकेयर. नेक्स्ट क्विक रेजिस्ट्रेसन हुन्छ जहाँ चाहिँ पेरेन्ट्सहरूले बेसिक इन्फर्मेसन राख्नुहुन्छ. Next, question assessment, with these things we find out what is the spectrum of the autism. Next, this was a journal report for both parents and autism specialists. After that, like daily tasks, video shoot over 15 days for daily activities for shooting the autistic child ko IP, which is individual performance find out garera bhaisakepपछि त्यसपछि चाहिँ एउटा parent र फेरि autism specialist को बीच agreement हुन्छ. The last मा चाहिँ IP, which is individual performance को basis मा चाहिँ हामीहरूले यो daily structured routine हरु गराउने हुन्छ. Autism स्पेशलिस्टहरूले डेली टास्कहरू दिनुहुन्छ र हाम्रो एपमा सबै अवेलेबल हुन्छ. त्यही हेरेर चाहिँ पेरेन्ट्सहरूले घरमा बसेर त्यो टास्कहरू गराएर डेली रिपोर्टिङ र ट्र्याकिङ हुन्छ. हामीसँग चाहिँ यो एप अहिले करेन्टली प्रेजेन्ट छ बट ड्यू टु टाइम लिमिटेसन हामीले वी विल शो आफ्टर द प्रेजेन्टेसन. फाइनान्सियल अनि सोसल इम्प्याक्टमा चाहिँ कसरी परेको छ भन्ने कुरामा चाहिँ आई विल टक. अनि फर्स्टली चाहिँ हामी चाहिँ कसरी न्यू र फरक भन्ने कुरामा चाहिँ हामी एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टली नै मैले चाहिँ कम्पिटेटिभ एनालाइसिसबाट सो गर्न खोजेको छु.
नेपालमा अलिकति युज गरिरहेको भनेको एउटा अटिस्पार्क भन्ने चाहिँ यो चाहिँ इन्टरनेसनल प्लेटफर्म हो जुन चाहिँ चाइल्डलाई फोकस गरेर बनाइएको हो। अर्को भनेको एरेक्सिन भनेको थेरापिस्टहरूको लागि बनाइएको नेपालमै बनाएको भर्खर 3 मन्थ्स अगाडि चाहिँ लन्च भएको हो। तर तिनीहरूभन्दा हामी चाहिँ किन फरक छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी चाहिँ एउटा प्यारेन्ट बेसिसमा छौँ। अनि एज अ नेपाली भइसकेपछि इङ्ग्लिस प्रब्लम हुन्छ, हामी चाहिँ कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज बेलेट हुँदैन, हाम्रो नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा पनि हुन्छ। अनि डेली स्ट्रक्चर रुटिनहरू प्रोभाइड गर्छौँ हामीले, अनि प्यारेन्ट्सहरूले पनि रिपोर्टिङ गर्न पाउनुहुन्छ भनेपछि हामी चाहिँ डिफ्रेन्टली न्यू छौँ भन्नु पाउँछौँ। युजर सेगमेन्टेसनको कुरा गर्दाखेरि हामीले चाहिँ प्राइमरी युजर नै हामीले प्यारेन्ट्सलाई फोकस गरेका छौँ। किन भन्दाखेरि हामीले अघि पनि रिसर्चमा पनि देखाएको थियो कि प्यारेन्ट्स इज द बेस्ट थेरापिस्ट फर द अटिस्टिक चाइल्ड भनेर। अनि त्यो चाहिँ 85% छ हाम्रो। अनि 10% भनेको थेरापिस्ट एन्ड स्कुल, अनि 5% भनेको एनजिओ नन प्रफिट अर्गनाइजेसनहरू हुनसक्छ। अनि युजर टार्गेट ग्रोथ चाहिँ 4 इयर्सको प्रोजेक्सन गरेका छौँ। मार्केट हामीले 3 लाखको छ भने पनि सर्भिसेबल एड्रेसेबल मार्केट हामीले 1 लाख मात्रै लिएर 4 इयर्सको प्रोजेक्सन गर्दा इयर 1 मा हामीले 0.5% देखि इयर 4 सम्म पुग्दाखेरि त्यसलाई 5% सम्म पुर्याउने सोचिरहेको। द्याट मिन्स 500 देखि 5000 सम्म 4 इयर्ससम्म चाहिँ हाम्रो युजर हुनेछ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ एस्टिमेटेड गरेका छौँ, प्रोजेक्सन गरेको छ। रेभेन्यू प्रोजेक्सनको कुरा गर्दाखेरि पर युजर पर मन्थ प्राइस चाहिँ हाम्रो हुनेछ 1500। त्यसले चाहिँ हामीले चाहिँ इयर 1 मा चाहिँ 90 लाखको रेभेन्यू दिनेछ भनेपछि इयर 4 सम्म पुग्दाखेरि त्यसले 9 करोडको रेभेन्यू दिनेछ, जुन चाहिँ टार्गेटेड युजरमा चाहिँ हामीले चाहिँ मेन्सन गरेका थियौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो पेब्याक पिरियडको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एस्टिमेटेड डेभलपमेन्ट एक्सपेन्डिचर अर क्यापिटल एक्सपेन्डिचर चाहिँ 25 लाख राखेको छौँ। अनि जुन कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ पेब्याक पिरियड चाहिँ 1 इयर 4 मन्थ्स रहेको छ। इम्प्लिमेन्टेसन प्लान चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ मैले चाहिँ अब चाहिँ के गरेर छु चाहिँ यहाँ आजदेखिको चाहिँ स्टार्ट गरेको छु, जुनमा चाहिँ अवेरनेस एन्ड एक्विजिसन छ। भर्खरै पनि हामीले घोराई नगरपालिकासँग एउटा कोल्याबोरेसन गरेर चाहिँ त्यहाँ अवेरनेस एन्ड डाटा कलेक्सनहरूको बारेमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोग्राम गरिरहेको छौँ सन्डेमा चाहिँ अटिस्टिक चाइल्डहरूको लागि भनेर चाहिँ हामीले वाडाहरूको चाहिँ हेल्थ पोस्टको चाहिँ अफिसरहरूसँग चाहिँ मिटिङ छ हाम्रो सन्डेमा। एन्ड देन हाम्रो फेज 2 मा छ 3 मन्थ्सको चाहिँ यो भनेको टेस्टिङ एन्ड द क्युए भन्ने छ। पाइलट टेस्टिङ हुन्छ, यहाँ चाहिँ हाम्रो एपले चाहिँ 10 देखि 15 जना प्यारेन्ट्सलाई लिएर चाहिँ हामीले टेस्टिङ गर्छौँ यो फेजमा चाहिँ। अनि हाम्रो सफ्टवेयर पनि क्वालिटी चाहिँ मेन्टेन गरिरहेको छ। अनि फेज 3 मा छ डकुमेन्टेसन एन्ड रजिस्ट्रेसन। हामीले चाहिँ प्रोडक्टलाई चाहिँ 1 मन्थको टाइम दिएछौँ। योमा चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो प्रोडक्टलाई चाहिँ लिगल्ली नै रजिस्टरहरू गर्छौँ, डकुमेन्टेसनहरू बनाउँछौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो फेज 4 मा रहेछ प्रोभिजनल एक्सपान्सन भनेको चाहिँ यो भनेको चाहिँ हामी चाहिँ लुम्बिनीमा चाहिँ एक्सपान्सन गर्नेछौँ। यो भनेको हामीलाई चाहिँ अलमोस्ट 3 मन्थ्स टाइम लाग्छ। एन्ड त्यसपछि ओभरअल हामीलाई चाहिँ नेसनल एक्सपान्सन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ एक्स्ट्रा 4 मन्थ्स राखेको छौँ। त्यो भनेको हामीले चाहिँ प्रोभिजनल नभएर चाहिँ नेसनलसम्म पनि एक्सपान्सनमा जाँदाखेरि चाहिँ 4 मन्थ्सको टाइम लाग्छ भनेर इम्प्लिमेन्टेसन प्लान हो। नेक्स्ट फ्युचर प्लान एन्ड स्टेबिलिटी, अदर रेभेन्यूहरू के हुनसक्छ हामीले फ्युचरमा एड गर्न सक्छौँ भन्ने टाइपमा अर्गनाइजेसन बेसमा जान सक्छौँ। साउथ एसिया एक्सपान्सन गर्न सक्छौँ। ट्रेनिङ एन्ड सर्टिफिकेटको कुरा, सपोर्टहरूको कुराहरू हामीले प्रोभाइड गर्न सक्छौँ। टेलिमेडिसिन गर्न सक्छौँ। एज अटिस्टिक चाइल्ड भएपछि इक्विपमेन्टहरू आवश्यकता हुन्छ, इक्विपमेन्टहरू सेलिङ गर्न सक्छौँ। अनि एज अ यो हेल्थ सेक्टर सोसल इम्प्याक्ट पार्ने भएको हामीले चाहिँ हामीले ग्रान्ड एन्ड फन्डिङ पनि हाम्रो चाहिँ रेभेन्यू सोर्स हुनसक्छ। अनि रिस्क एसेसमेन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ रिस्क एसेसमेन्ट पनि छ। मेनली चाहिँ 3 वटा मेजर क्याटेगोरी छ, जुनमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ एज अ अटिजमको बच्चालाई चाहिँ कन्सिस्टेन्सी थेरापी चाहिने भएको भने चाहिँ प्यारेन्ट्सले चाहिँ हाम्रो चाहिँ एप चाहिँ रोक्न सक्छ चलाउनलाई भन्ने कुरा चाहिँ एउटा छ, जुनलाई चाहिँ हामीले 6 रेटिङ गरेका छौँ। तर यसलाई चाहिँ मिटिगेसन कसरी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हामीले बिफोर ट्रेनिङ दिन्छौँ, उहाँहरूको फ्लेक्सिबल ल्याङ्ग्वेजमा दिन्छौँ, डिफ्रेन्ट टाइपको हामीले लोयालिटी अवार्ड प्रोभाइड गर्छौँ, सक्सेस स्टोरीहरू सेयर गर्छौँ, हामीले मोटिभेसन भिडियोहरू पनि सेयर गरिरहेको छौँ। डेली बेसिसमा उहाँलाई काम गरिरहेको भनेपछि रिमाइन्डरहरू पठाइरहेको छौँ, यसरी गर्छौँ। सेकेन्डमा रहेको छ टिम बर्नआउट पनि, हाम्रो टिम बर्नआउट हुने चान्स पनि एउटा चाहिँ रिस्कमै राखेको छौँ। अनि यसलाई चाहिँ 5 रेटिङ गरेका छौँ। अनि यसलाई मिटिगेसन चाहिँ कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ एग्रिमेन्ट बेसमा भएर रोल दिएर चाहिँ टास्कहरू गर्छौँ। अझ हामीलाई चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ धेरै टिम चाहियो भने चाहिँ हामीले डिमान्ड अनुसार टिमहरू पनि ग्रोथ गर्छौँ। अनि त्यसपछि एउटा टाइम टु टाइम चाहिँ हामीले चाहिँ मिटिङहरू गर्छौँ। स्मल मिसन टु बिग मिसनमा चाहिँ एउटा प्रपर काम गर्छौँ हामीले। अनि अर्को रहेको छ डाटा प्राइभेसी, एक त मेजर प्रब्लम हुनसक्छ भनेर यसलाई 5 रेटिङ गरेका छौँ, जुनको लागि चाहिँ हामीले हाई प्रोटेक्सन भएको सर्भरहरू युज गर्छौँ। लिगल कुराहरू एक्सेप्ट गर्छौँ। अनि इन्क्रिप्सन प्रोसेस भन्ने चाहिँ साइबर सिक्युरिटीमा चाहिँ इन्क्रिप्सन प्रोसेसहरू पनि युज गर्छौँ।